پلیز میرے قریب مت آنا، تم پاگل ہو؟ وہ دولہا بنے بیڈ پر بیٹھے ذوحان خانزادہ کو تسلیم بجاتا دیکھ خوف سے سسکنے لگی۔ تم میری دلہن ہو، ذوحان کی دلہن۔ وہ بچوں کی طرح ہنستا ہوا اس کے قریب جانے لگا جب وہ خوف سے سسکتی دیوار سے جا لگی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے باپ کے مرتے ہی اسے فروخت کر دیا تھا اور بدلے میں اپنے بچوں کے لیے گھر اور رقم لے لی تھی، پر نہیں جانتے تھے جسے وہ پاگل سمجھ رہے تھے وہ سیاست اور انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، کسی مقصد کے لیے صرف پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ جب اس کی شادی اس کے خیال رکھنے کے لیے کم عمر یتیم ذرائع سے کر دی گئی، رات وہ اس کے خوف سے وہیں زمین پر سو گئی تھی۔ جب ذوحان نے اسے مضبوط بازوؤں میں اٹھاتے بیڈ پر لٹایا، نگاہ اس کے خوفزدہ معصوم چہرے پر اٹکی۔ دوراب، خدا کے لیے میری بات سنو، مجھے بچا لو دوراب، اگر تم اس وقت نہ آئے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ کمرے کے بند دروازے کے پیچھے زاریہ بیڈ کی پائی سے لگی گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں اور اس کا تیکھا معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگ کر لال ہو چکا تھا۔ موبائل کان سے لگائے اس کی انگلیوں کی پورے خوف سے کانپ رہی تھیں۔ زاریہ میری جان، میری بات سنو، خدا کے لیے خود پر قابو رکھو۔ دوسری طرف سے دوراب کی آوازیں آئیں۔ اس کی آواز میں ہمیشہ والا ٹھہراؤ غائب تھا، وہاں صرف ایک تڑپ اور بے بسی تھی جو زاریہ کے دل کو چیر رہی تھی۔ میں اس وقت دبئی میں پھنسا ہوا ہوں زاریہ، یہاں طوفانی بارشوں کی وجہ سے تمام فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں۔ میں نے ایئر لائن سے رابطہ کیا ہے، کوئی بھی اڑان بھرنے کو تیار نہیں ہے۔ موسم بہت خراب ہے میری جان، تو میں کیا کروں دوراب؟ زاریہ نے تڑپ کر اونچی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اب مایوسی کی آخری حد تھی۔ میری خالہ، وہ عورت نہیں کوئی جلاد ہے، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پیسوں کی خاطر میرا سودا کر رہی ہے، وہ میرا نکاح کسی اور سے کر رہی ہے دوراب۔ وہ اس شخص سے بھاری رقم لے چکی ہیں اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ کوئی پاگل ہے۔ تم سوچ سکتے ہو وہ مجھے ایک پاگل کے پلے باندھ رہی ہیں؟ دوراب، میں تمہاری امانت ہوں، میں کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہوں؟ زاریہ، میری بات سنو، حوصلہ مت ہارو۔ دوسری طرف دوراب کی آواز میں ایک عجیب سا تیکھا پن اور غصہ ابھرا، جیسے وہ وہاں بیٹھا کچھ چھپا رہا ہو۔ تم بس کسی طرح کل کی صبح تک کا وقت نکال لو، میں کسی بھی راستے سے، چاہے مجھے سمندر کا راستہ ہی کیوں نہ لینا پڑے، میں کل شام تک پہنچ جاؤں گا۔ بس اس وقت تک صبر کرو زاریہ، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا دوراب، وقت ختم ہو چکا ہے، زاریہ نے صدمے سے بند ہوتی آواز میں کہا۔ ابھی بھی وہ کچھ کہتی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ زاریہ نے ڈر کر چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے اس کی خالہ نصرت بیگم کھڑی تھی، ان کے چہرے پر پھیلی عیاری اور بے حسی زاریہ کے دل میں خوف کی نئی لہر دوڑا رہی تھی۔ اچھا، تو یہاں بیٹھ کے اپنے عاشق سے فریادیں کی جا رہی ہیں؟ نصرت بیگم نے تیکھے لہجے میں طنز کیا اور تیز قدموں سے بڑھتی ہوئی زاریہ کے قریب آئیں۔ زاریہ نے جلدی سے موبائل پیچھے چھپانے کی کوشش کی، مگر نصرت بیگم کا ہاتھ اس سے تیز تھا۔ انہوں نے جھٹکے سے زاریہ کی کلائی مروڑی اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ خالہ، خدا کے لیے میرا موبائل واپس کر دیں، مت کریں ایسا۔ زاریہ زمین پر بیٹھ کر ان کے پیروں کو پانے لگی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، نصرت بیگم نے چہک کر کہا اور بغیر کچھ سوچے موبائل کو پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ ایک کرخت آواز کے ساتھ زاریہ کی امیدوں کا آخری سہارا وہ موبائل اسکرین پر ذرے ذرے ہو گیا، فرش پر بکھر گیا۔ زاریہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بھی اب اس موبائل کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ چپ چاپ یہاں پڑی رہو، نصرت بیگم نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ صبح تمہارا نکاح ہے اور یاد رکھنا اگر کوئی تماشا کھڑا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب چپ چاپ دلہن بننے کی تیاری کرو۔ وہ پیٹ پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ زاریہ وہیں فرش پر بیٹھی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو اب سوکھ چکے تھے اور وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج زاریہ کی زندگی کی سب سے سیاہ صبح لے کر طویل ہوا۔ زاریہ کو زبردستی ایک بھاری سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس کر دیا گیا تھا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے کٹ چکی تھی۔ باہر لاؤنج میں قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ زاریہ کا پورا وجود لرز رہا تھا
जब इससे इजाज़त मांगी गई तो नुसरत बेगम ने इसके बाजू पर अपनी उंगलियां इस जोर से चुभोईं कि जारिया के मुंह से दर्द के साथ एक हल्का सा जी निकल गया। ये जी नहीं था, इसने अपनी मोहब्बत का जनाजा निकाला था। निकाह के पूरे अमल के दौरान जारिया ने एक बार भी सर उठाकर लड़के को नहीं देखा जिसके नाम का कलमा अब इसके नाम के साथ जोड़ दिया गया था। रुखसती में कोई धूमधाम नहीं थी। नुसरत बेगम ने जल्दी जल्दी उसे गाड़ी में बिठाया, जैसे वो किसी बोझ से पीछा छुड़ा रही हो। गाड़ी की तेज़ रफ्तार के साथ जारिया की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो किस मुस्तकिल की तरफ जा रही है। कुछ घंटों के सफ़र के बाद गाड़ी रुकी। जब जारिया का हाथ थाम कर उसे गाड़ी से उतारा गया तो घूंघट के नीचे उसे एक ज़मीन पर कीमती मार्बल की टाइलें नजर आई। ये शहर का एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। चारों तरफ फैली खामोशी और बॉडीगार्ड्स की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि किसी आम इंसान का घर नहीं है। उसे एक बहुत बड़े शानदार कमरे में लाकर बिठा दिया गया। कमरे में खुशबू फैली हुई थी जो जारिया के असाब पर हथौड़े की तरह लग रही थी। वो बेड के एक कोने पर सिमट कर बैठ गई। इसके हाथ अपने लहंगे के पहलू में सख्ती से भींच रहे थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। वक्त जैसे थम गया। जारिया का दिल सीने से बाहर आने को था कि अचानक बाहर बाहर राहदारी में किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दरवाजे के करीब आ रही थी। जारिया ने डर के मारे अपनी आंखें मींच ली। दरवाजे का लॉक घूमा और एक भारी किवाड़ खुलने की आवाज़ आई। कोई अंदर दाखिल हो चुका था और जारिया को साफ महसूस हो रहा था कि अब इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और हौलनाक इम्तिहान शुरू होने वाला है। कमरे का भारी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही जारिया का पूरा वजूद जैसे जम कर रह गया। तेज़ खुशबू और अब गहरी हो चुकी थी। वो इसके असाब पर दबाव बढ़ा रही थी। वो घूंघट के पीछे ही अपनी सांसों की आवाज़ सुन सकती थी, वो जो खौफ के मारे अकड़ रही थी। खूबसूरत मेरी दुल्हन। अचानक कमरे में एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, लेकिन इस आवाज़ में कोई संजीदगी या रौब नहीं था, बल्कि एक अजीब सा बचपना और पागलपन था। जारिया ने झटके से सर उठाया। घूंघट के बारीक कपड़े से उसे सामने खड़े मर्द का हुलिया नजर आया। वो ज़ुहान खान था, जो चेहरे पे एक अजीब सी दीवानी मुस्कुराहट सजाए अपने हवा में लहरा कर जोर जोर से तालियां बजा रहा था। तालियां बजाओ, देखो मेरी दुल्हन आ गई, लाल चोले वाली दुल्हन। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उछलते हुए बेड की तरफ बढ़ा। सारिया की जान निकलने लगी। इसने खौफ के मारे बेड से पीछे हटना चाहा, मगर वो पहले ही कोने से लगी थी। वो तड़प कर बेड से नीचे उतरी और भाग कर कमरे की आखिरी दीवार से जा लगी। इसका सुर्ख आरूसी जोड़ा इसके पैरों में उलझ रहा था और इसके तकिए नक्श खौफ की शीशे से बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुके थे। प्लीज़ तुम मेरे पास मत आना, तुम तो पागल हो। वो सहम कर दीवार के साथ मज़ीद सरकने लगी। इसके दोनों हाथ इसके सीने पर बंधे थे, जैसे वो खुद को इस पागल के शर से बचाना चाहती हो। उसके हलक से सिसकियाँ उबल पड़ी और वो वहीं ज़मीन पर ढेर होकर रोती। वो अपनी खाला की बेहिसी और अपने नसीब पर खून के आंसू रो रही थी। पर वो मासूम लड़की ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि सामने खड़ा ये शख्स, जो सियासत का बेताज बादशाह था, बिल्कुल ठीक था। वो सिर्फ एक गहरा नाटक कर रहा था जिसके पीछे कोई बड़ा मकसद छुपा था। सुहान खान ने तालियां बजाना बंद कर दी। इसकी पागलों जैसी हंसी एकदम थम गई। इसकी गहरी सी आंखों में एक तीखी चमक उभरी जिसमें जारिया के लिए एक गहरा दर्द और तड़प छुपी थी। वो सुस्त रोई से चलता हुआ इसके पास आया। जारिया ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे वो उसे मारेगा या कोई नुकसान पहुंचाएगा, मगर अगले ही लम्हे एक बहुत बड़ा हैरानकुन हादसा हुआ। सुहान ज़मीन पर इसके पास बैठा, इसके मजबूत मर्दाना हाथ जारिया के नाजुक वजूद के गिर्द आए। जारिया ने यह तड़प कर खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन इस शख्स की गिरफ्त को मजबूत थी। सुहान ने बगैर किसी मज़ाहमत के इस दुल्हन बनी मासूम लड़की को अपनी ताकतवर बाहों में उठा लिया। इसके लहजे में अब वो पागलपन दूर दूर तक नहीं था, बल्कि एक तीखा सहरा अंग्रेज़ लम्स था जिसने जारिया के पूरे वजूद में से सनसनी दौड़ा दी। जारिया का सांस जैसे सीने में ही रुक गया। इसने चौंक कर घूंघट के अंदर से ही इस चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर सुहान ने इसे बेड पर बहुत नरमी से लिटाया और ख़ुद से एकदम पीछे हटकर दोबारा पागलों की तरह हंसने लगा। वो बेड के पास पड़ी चीज़ें उठाकर फर्श पर फेंकने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारे ये सदमे और खौफ इससे मिले जुले तूफान में घिरी रात के किसी पहली सुर जोड़े में रोते रोते सो गई। इसके सोते वो जारिया के पास पहुंच गई। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मेरी जान, वो प्यार से कहता करवट बदल कर सो गया था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई तो जारिया की आंख खुली। इसका सर भारी था और वो रात के वाक़ये की दहशत अब भी इसके दिल में ताज़ा थी। इसने देखा कि सुहान बेड के दूसरे कोने पर फर्श पर बैठा है, तकिए को नोच रहा है
پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہا تھا۔ کمرے کی حالت تباہ تھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ زاریہ کو اس ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی، اسے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اتری، اپنا بھاری لہنگا ہاتھوں میں سمیٹا اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ جیسے اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، پیچھے سے ذوحان نے اسے آنکھ لیا۔ ایک مضبوط گرم ہاتھ نے زاریہ کی کلائی کو جکڑ لیا۔